اب آئیے ہم چلتے ہیں ان کے کچھ ایسی چیزوں کی طرف، اصول کی طرف کہ جس کے ذریعے اس نے پبلک کو، ہمارے خصوصاً کتاب و سنت کے حاملین کو گمراہ کر رکھا ہے. کیونکہ سب سے پہلے اس نے یہی کہا کہ میں کتاب و سنت کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ یزید کے اوپر بات کی. اس کا جو سب سے پہلے کا جو ابتدا جو ہے، اس کی جو البدایہ جو ہے وہ یزید کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ہم یزید کے اوپر بات نہیں کرتے، ہمارے جو ہے وہ موضوع سے یہ خارج ہے. ولا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم محبت کے دعوے دار، نہ ہم کچھ برا بھلا کہیں گے. ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں ان کے والد سے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، ہم ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کاتب وحی نہیں ہے. لیسا ہوا من کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی علیہ السلام کے کاتبین میں سے نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 8 ہجری کے بعد ایمان لایا، فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، تو دین جو ہے 99.9% مکمل ہو چکا تھا، اس کا بالکل تازہ بیان. 1% دین کس نے وہی لکھی؟ اس نے ابو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر پہلے یہ تعین کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کون کہتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد پھر دین نہیں اترا. اس کو تو اتنا نہیں پتا کہ بھائی دین کی اساس صرف قرآن پر نہیں ہے بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر بھی ہے. اور فتح مکہ کے بعد مکمل سورہ توبہ نازل ہوئی ہے جو کہ قرآن مجید کا 3.3 حصہ بنتا ہے. مکمل توبہ، حنین کے واقعات اور اس کے احکامات نازل ہوئے، پھر آیت الربا نازل ہوئی، سود کے متعلقہ آیات نازل ہوئی. وہ کب نازل ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد، بعد فتح مکہ کے بعد. اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. اور اس کے علاوہ وائل بن حجر، ابو حمید السعدی وغیرہما، ان کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام ایسے تھے جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے باتیں بیان کی، اور ان کو لکھنے والے کاتبین وہی تھے. وہی کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا. سورہ مائدہ فتح مکہ کے بعد تقریباً اس کا حصہ نازل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اور سب سے بڑا زبردست نبی علیہ السلام کا خطبہ، حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا فتح مکہ کے بعد تھا، جس کے نبی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 46 دفعات پوری انسانیت کو امن بخشنے کے لیے مقرر فرمائے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کتاب العلم جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 3 اور حدیث نمبر 116 میں فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو خطبہ دیا ہے کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ مجھے یہ خطبہ لکھوا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ کے لیے میرے سارے بیانات لکھوا دو، جو کچھ بھی میں نے کہا ہے خطبے کے اندر سب کچھ لکھ کے دے دو. تو کون کہہ رہا ہے کہ وہی نہیں لکھی جا رہی تھی؟ کون کہہ رہا ہے کہ کاتبین وہی نہیں تھے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے 60 کے قریب کاتبین تھے. کتنے تھے پیغمبر علیہ السلام کے کاتبین؟ 60 کے قریب کاتبین تھے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ جب کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ملی تو کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کاتبین تھوڑی تھے، یہ تو منشی تھے. اللہ اکبر. ایک کتاب ہے نبی علیہ السلام کی سیرت پر، امتاع الاسماء کے اندر صحت کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم ان سے وہی لکھایا کرتے تھے، اور ایک اور بھی صحابی تھے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ 4 نہ ہوتے نا تو پیغمبر علیہ السلام پھر معاویہ کو بلاتے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کو فرماتے کہ تم میری باتیں، میرا فرمان لکھ لو. پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھنے والے، قرآن کی آیات کو لکھنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب جب یہاں سے اس کی دال نہیں گلی تو پھر یہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ 12 صحابہ اکرام کو دبیلا کا مرض ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کا ذکر کیا اور مرزا کہتا ہے کہ وہ 12 کے 12 صحابہ تھے
जिनको दुबेला का मर्ज, फोड़ा होता है एक दुबेला का। इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक फोड़ा होता है, कहते हैं कि 12 सहाबा किराम मुनाफिक थे, नऊजुबिल्लाह। जब अल्हम्दुलिल्लाह इसका जवाब दिया गया कि किसी एक सहाबी का नाम बता दो जिसको दुबेला का मर्ज हुआ था, कौन सा सहाबी है वो? किसी एक सहाबी का नाम नहीं बता सका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से मैं एक तालिब इल्म हूं, मैंने इसको मुबाहले का चैलेंज दिया सहाबा किराम की अजमत पर, मुबाहले का चैलेंज, इसको डायरेक्ट फोन पर बात हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो कबूल नहीं कर रहा। मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से फिर ये आगे बढ़ता है और फिर कहता है कि सहाबा इकराम जी बुखारी की, कहता है कि जो बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है तुसी देख लो, एनो तुसी चुको बुखारी तो देखो, तो बुखारी दे विच कि सहाबा इकराम जो है वो हौज़े कौसर से वापस कर दिए जाएंगे। ऐसे सहाबा इकराम थे जो दीन इस्लाम को छोड़ देंगे। कौन सी रिवायत नकल करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा पेश खेमा हूंगा, मेरे पास कुछ लोग आएंगे और उनके और मेरे दरमियान आड़ कायम कर दी जाएगी। फ़अक़ूल सुहाबी व सुहाबी, मैं कहूंगा ये मेरे सहाबा है। तो मिर्जा कहता है कि देखा सहाबा इकराम को नबी अलैहि सलाम दूर भगा देंगे। क्यों? नबी अलैहि सलाम से कहा जाएगा फ़इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, रवाहुल बुखारी वल जमाअह, कि आपको मालूम नहीं है इन्होंने आपके बाद आपके दीन को बदल दिया। अल्लाह के नबी सब फरमाएंगे सुहकन सुहकन, दूरी हो, बेजारी हो, लिमन गय्यर दीनी, जिन्होंने मेरे दीन को तब्दील कर दिया। अब ये क्या कहता है अवाम को कि देखो सहाबा इकराम मुनाफिक हो चुके थे, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह की इज्जत की कसम, यहां सहाबी से मुराद क्या है? ये लोगों को गुमराह कर रहा है। सुन लीजिए यहां सहाबी से क्या मुराद है। लफ्ज सहाबी एक इस्तिलाही मायनों में मुस्तअमिल है और एक लग़वी मायनों में मुस्तअमिल है, दो मायनों में है। यानी लुगत के अंदर भी सहाबी कहा जाएगा किसी शख्स को, तो इस्तिलाही मायनों में भी सहाबी। अब इनमें फर्क क्या है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ना कि मेरे सहाबा आएंगे, ये इस्तिलाही मायनों में नहीं है, ये लुग़वी मायनों में है। लुग़वी मायनों में क्या है कि जिसने नबी अलैहि सलाम को क़यामत तक के लिए फॉलो कर लिया, जिसने नबी अलैहि सलाम का कलमा पढ़ लिया, वो नबी अलैहि सलाम का सहाबी है बस। और जो सहाबा है वो इस्तिलाही मायनों में क्या है कि सहाबी उसको कहा जाता है जिस सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमे की हालत के अंदर देखा और कलमे की हालत में ही फौत हुआ, वो नबी पाक का सहाबी है। तो पता चला कि ये सहाबी अगर दीन को बदली कर देगा तो वो सहाबी रहेगा ही नहीं। एक हदीस दूसरी हदीस की तफसीर करती है। इमाम बुखारी ने एक दूसरी हदीस नकल की कि वहां पर सहाबी की जगह पर उम्मती के अल्फाज जिक्र है। किसका जिक्र है? उम्मती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और मेरी उम्मत के दरमियान एक पर्दा हाइल हो जाएगा, लेकिन इसने लफ्ज उम्मती को ऐसा घोल किया और लफ्ज सहाबी की इस्तिलाह से ऐसा खेला कि लोगों के जहन सहाबा इकराम से खराब कर दिए। मैं आपको इस बात को बड़े रुसूख के साथ कह रहा हूं, आप जाकर कमेंट्स देखें जो हमारे प्रोग्राम दिफा सहाबा पर आते हैं। अल्लाह की कसम, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, सर पे टोपी रखने वाले, वो अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दे रहे हैं। आप देखें ये क्या जवाब देगा अल्लाह ताला को। फिर इसके बाद आगे बढ़ा और फिर इसके बाद पता है इसने क्या कहा? फिर इसने बात सैयदुना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये बात रखी कि उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये लोग हदीसों पर अमल करने में कमजोर थे, हदीस पर अमल करने में कमजोर थे। और इससे पहले इसने ये तकरीर निकाली कि भाई अहले बैत से मुराद सिर्फ हसन, हुसैन, फातिमा, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, बस यही है, इसके अलावा जो है उम्महातुल मोमिनीन नहीं है। लोगों के अकीदे बना दिए कि उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत में नहीं है, और आज हम लोग उसकी चिकनी चिबड़ी मुलम्मस साजी की भी बातों पर ईमान लाते हैं। तो दोस्तों याद रखें, एक बात याद रखें, इब्नुल मुबारक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो अमीर मुआविया है ना, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम की एक दीवार है। क्या कहा? सहाबा इकराम की दीवार है जिसने अमीर मुआविया को गिरा दिया। अल्लाह की कसम बाकी सारे सहाबा इकराम की असमत का ख्याल नहीं रखेगा ये।